నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇక ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ గా హలో శ్రీకాంత్ గారు, వెల్కమ్ అండి. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, మనతో మాట్లాడదాం. సంజన గారు, హలో అండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సంజన. సార్ మనకి బిహెచ్ఎం లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, దీన్నే సర్టిఫికేషన్ వచ్చేపాటికి మీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని 4 ఉంటాయమ్మా. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్. మీకు ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలంటే sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే దాంట్లో మీకు ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు ఏమేమి నేర్పిస్తారు, ఏమేమి ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో ఇంకా ఏంటి కరికులం ఏంటి, సిలబస్ ఏంటి అన్నది ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. దీంతో పాటు ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు, మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు, అలాగే సైన్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ డైటిక్స్ గురించి నేర్పిస్తారు, అలాగే లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అని సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తారు. ఇకపోతే ఐటీకి సంబంధించి హార్డ్వేర్కి సంబంధించి కొన్ని మీకు సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని నేర్పిస్తారు. ఇవన్నీ కాకుండా మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పర్సనాలిటీస్ డెవలప్మెంట్ గురించి, లాంగ్వేజెస్, స్పోకెన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి ఇవన్నీ కూడా క్లాసెస్ మీకు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ నేర్పించడం మూలంగా రేపు వద్దున మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక మీకు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో 100% జాబ్స్ వస్తాయి గ్యారంటీగా. 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లో చాలా మంచి ప్యాకేజ్తో 40,000, 50,000 రూపీస్ ప్యాకేజ్తో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ మీకు హోటల్ ఇండస్ట్రీ కాకుండా ఇంకా మిగతా ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, ఉద్యోగం చేయాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మీకు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. బికాస్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కానీ, అలాగే మీకు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇంకా మంచి ఉద్యోగాలు అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఒక ప్యాకేజ్ లాగా టోటల్గా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ చాలా మంచి వాళ్ళ రోజున మార్కెట్ ఉంది, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయమ్మ. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, రాజోల్ నుంచి కుమారి గారు. హలో అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మా బాబుకి ఇంటర్ అయింది సార్, మార్క్స్ చాలా తక్కువ వచ్చినాయి. కానీ మీ షోస్ బాగా చూస్తున్నాడు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానంటున్నాడు సార్. అది పర్వాలేదా? మెరిట్ ఏమన్నా ఇబ్బంది పడుతుందా అని? మార్క్స్ బాగా తక్కువ వచ్చినాయి సార్. లేదండి, ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి బాబుని పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 16-17 years మీకు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది అంటున్నారు. సో ఆ ఏజ్ దాకా మీరు పెంచి పెద్ద చేశారు. బాబు చదువు కంటే కూడా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మీద శ్రద్ధ పెడుతున్నాడు. అంటే నేను అనేది గుడ్ థింగ్స్ అండి. ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే మంచి గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు, స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నాడు, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చాలా బాగుంటుంది, ఎక్కువ టైం నుంచుని వర్క్ చేయగలుగుతాడు, నుంచోగలుగుతాడు, ఫిజికల్
ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ బాగుంటుంది అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ మీరు జాయిన్ చేయొచ్చండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే చేసి నేర్చుకునేది, ప్రాక్టికల్స్ చేసి నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. రేపొద్దున మీరు జాబ్కి వెళ్ళాక కూడా చేసేదే ఎక్కువ ఉంటుంది, మాట్లాడేది చేసేది వర్క్ చేసేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పుస్తకాల్లో నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా తక్కువ ఉండే సబ్జెక్ట్, ఏకైక సబ్జెక్టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో మీకు పర్సంటేజ్తో మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. 40% వచ్చినా 50% వచ్చినా 90% వచ్చినా కానీ ఈ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, మెంటల్ ఫిట్నెస్, మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి బాగా అర్థమవుతుందా, గెస్ట్లను బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడా లేదా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా లేదా, ఇలాంటివి బాగా చేస్తున్నాడు అంటే కనుక తప్పకుండా బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. సో మీకు మీరు రాజమండ్రి దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నారన్నారు కాబట్టి మీకు విశాఖపట్నం కాలేజ్ చాలా దగ్గర అండి. 3 to 4 hours జర్నీ కాబట్టి మీరు ద్వారకానగర్లో కాలేజ్ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్లో కూడా కాలేజ్ ఉంది. ఏ కాలేజ్కైనా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. అక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి క్యాంపస్లోనే. మీరు ఆదివారాలైనా సెలవు దినాలైనా కాలేజీని చూసి మీరు కాలేజ్ నచ్చితే ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ తీసుకోండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా బాబుని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉండే అన్ని ఉద్యోగాలు, అంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఇంకా ఇతర ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ లేవండి. శ్రీకాంత్ గారు, MBA అలాగే BBA ఈ కోర్సులు చేసిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటారు ఫ్యూచర్? డెఫినెట్గా మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఆర్ ఎవర్గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అదేంటంటే HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT. మీరు HR డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, IT డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అన్నా చూస్తాం, ఏ ఆర్గనైజేషన్ చూడం. సో ఈ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చదవడం మూలంగా మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ముందుగా ఉంటాయి. కాకపోతే 4th సెమిస్టర్ నుంచి, థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి వీళ్ళు స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకుంటారు. అంటే ఫైనాన్స్ అని కానీ, HR కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, ఇలాగా ఏదైనా ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ మన కాలేజీలో మనం ప్రొవైడ్ చేసేది అంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్, అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. అంటే HR మార్కెటింగ్ కానీ, HR ఫైనాన్స్ కానీ, HR IT కానీ, ఏ కాంబినేషన్ అయినా అతను స్పెషలైజేషన్, డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. సో అతను ఒక ఆర్గనైజేషన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అతనికి HR వైపు కావాలంటే HR వైపు వెళ్ళొచ్చు, IT డిపార్ట్మెంట్ కావాలంటే IT డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చు, ఫైనాన్స్ HR తీసుకుంటే ఫైనాన్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, HR వైపు వెళ్ళచ్చు. సో ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అతనికి ఉంటాయి అనమాట స్టూడెంట్కి. కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మేము ఎలా చెప్తామంటే స్టూడెంట్కి, ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే ముందు అతని యొక్క స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఏంటంటే అండి, మనం అతన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాం, అతని వెనక ఎప్పుడు ఒక 10 మంది ఫ్రెండ్స్, ఒక 15 మంది ఫ్రెండ్స్ ఎంబడి తిరుగుతూ ఉంటారు. మనం యాక్చువల్గా ఏమనుకుంటామంటే ఇక్కడ ఆకతాయితనంగా తిరుగుతున్నాడు, 15 మంది ఎప్పుడు పని పాట లేకుండా తిరుగుతున్నారు అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సైడ్. బట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఎలా చూడాలి అంటే, అతని వెనకమాల ఒక 10 మంది తిరుగుతున్నారు అంటే అతనిలో ఏదో లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంది, అతనిలో ఏదో ఆకర్షించే ఒక శక్తి ఉంది. కాబట్టి ఒక 10 మంది అతని దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, అతని మాట వింటున్నారు, అతని వెనక తిరుగుతున్నారు. సో దాన్ని చెడు మార్గంలో నుంచి ఒక మంచి మార్గంలోకి ఎలా పెట్టాలి, సో అలా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని ఎలా పెంపొందించాలి. ఆ లీడర్షిప్ ఉన్న క్వాలిటీస్ ఉన్న స్టూడెంట్ HR వైపు వస్తే కనుక అతను ఒక టీంని బ్రహ్మాండంగా లీడ్ చేయగలుగుతాడు అన్నది మనం అతనికి ఇన్పుట్ చేయగలగాలి. అలాగే కొంతమంది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఫైనాన్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లలు HR వైపు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు. సో స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్స్ని బట్టి కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గెస్ట్లను బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ఇంటికి వచ్చే చుట్టాలని బాగా మాట్లాడతారు, చాలా కన్విన్సింగ్గా చెప్పగలుగుతారు ఏదైనా. అలాంటి పిల్లలు మార్కెటింగ్ వైపు వెళ్ళారనుకోండి, అంటే ఎదుటి మనిషిని చాలా ఈజీగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు, ఆ ప్రోడక్ట్ మీద కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు, సేల్స్ చేయగలుగుతారు. సో అలాంటి వాళ్ళు సో స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్స్, ఇన్సైడ్ ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ తీసుకునేటట్టు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తామండి. పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే, పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే, ఇవాళ రోజున మార్కెట్లో మార్కెటింగ్ అంటే కొంచెం కష్టం కదా, ఒక 2 వీలర్ వేసుకుని ఎండలో తిరగాలి కదా, వర్షాల్లో తిరగాలి కదా అనుకుంటారు. ఇవాళ ఆ రోజులు పోయినాయండి. మార్కెటింగ్ అంటే ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్లో కూర్చుని, ఒక ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకుని, ఒక ఫోన్ పెట్టుకుని మార్కెటింగ్ అన్నది, సేల్స్ అన్నది ఇవాళ ఫోన్ మీద చేస్తాం, ఒక ల్యాప్టాప్ మీద చేస్తాం. కానీ నో నీడ్ టు గో ఆన్ టు ద రోడ్స్ అండి. అలాగే ఇవాళ రోజున ఒక అంటే HR వైపు జీతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, మా అబ్బాయే చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి,
కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు అన్న పరిస్థితుల్లో ఉంటారనమాట. కానీ అతనికి ఆ క్వాలిటీస్ లేనప్పుడు అతను అక్కడ ఫెయిల్ అవుతాడు. సో ఆ క్వాలిటీస్ ఉండాలి, అలాగే మార్కెటింగ్ సంబంధించి ఆ హైప్ ఉండాలి. సో ఆ రెండిటిని కాంబినేషన్ చూసుకుని మనం ఆ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయగలగాలి. బట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. BBA, MBA ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం మూలంగా పిల్లలు చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్తారండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుకి సంబంధించి డౌట్స్ క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. నమస్తే.